In the last video, we have discussed about what is textiles. So in this video, we are going to discuss about the components of textiles. So what are the components of textiles? Fiber, yarn and fabric. So அதை பத்தி தான் இதுல பார்க்க போறோம். Fiber, it is a class of material that are continuous filaments or in discrete elongated pieces. To simply சொல்லணும்னா fiber அப்படின்னா it is a fundamental unit of textiles. It is a short hair-like strand. Okay, இழை. ஒரு சிறிய இழை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா fiber அப்படின்னு சொல்றோம். So in the diagramல காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So this is a sample of fibers. So fibers have a comparatively high ratio of length to it, thus ensuring the flexibility required for manufacturing and end use. ஒரு ஃபைபர் எப்படி இருக்கும்னா அதோட லெங்க் டு வித் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கும். அதாவது வித்தை விட அது பல மடங்கு நீளமா இருக்கும். ஓகே, அதே சமயத்துல நல்ல ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். அதனால அந்த ஃபைபர்ல இருந்து we can manufacture various products for particular end use. So இந்த ஃபைபர்ஸ் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா fibers are usually grouped and twisted together into a continuous strand called yawns. So அந்த group of fibers நம்ம twist பண்ணி yarn convert பண்றோம். So fiber அப்படின்றது short strand, அந்த group of fibers எடுத்து twist பண்ணி நம்ம yarn convert பண்றோம். So yarn எப்படி இருக்கும்னா ஒரு continuous strand இருக்கும். Here in the picture, these are group of fibers. These are grouped together here and twisted, and these are converted into yarns. Now we are going to see the types of fiber. So fibers are mainly classified into natural and man-made. So fibers நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். எதை பொறுத்து அப்படின்னு சொன்னா அது எதுல இருந்து தயார் பண்றாங்க, அதோட ஆரிஜினை பொறுத்து, எதுல இருந்து அது கிடைக்குதுன்றத பொறுத்து ரெண்டா பிரிக்கிறோம். One is natural, another one is man-made. And fiber length பொறுத்து we are dividing the fiber into two types. One is staple fiber, another one is filament fiber. So staple fiber அப்படின்னா short strand, filament fiberனா long continuous strand. Staple fiberனா ஷார்ட்டா இருக்கும், filament fiberனா நல்ல லாங்கா நீளமா இருக்கும். இப்போ yarn என்ன? It is a long continuous length of interlocked fibers suitable for use in the production of fabrics. So fiber இருந்து we are manufacturing the yarn. So what is yarn? It is a long continuous length of interlocked fibers. நம்ம fibers twist பண்ணி we are producing the yarn. So இந்த yarn என்ன பண்றோம்? fabric manufacturing யூஸ் பண்றோம். Okay, எப்படி அந்த yarnோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாருங்க. Yarns are grouping of fibers twisted together to form a continuous strand. So ஒரு yarn நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம், மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா yarnோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படித்தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃபைபர்ஸ் என்ன பண்றோம், நல்லா டைட்டா ட்விஸ்ட் பண்றோம். அதனால this is the structure of yarn. Yarns play an important role in the fabric manufacturing process, since a majority of the textile materials are constructed with yarns. So textile yarnோட பங்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா majority of textile products டைரக்டா ஃபைபர்ல இருந்து பண்றதுல ஃபைபரை yarn கன்வெர்ட் பண்ணி and then we are manufacturing that products. Yarns are also used for products such as sewing thread and embroidery thread, string and rope. So yarn வந்து ஃபேப்ரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணி மட்டும் யூஸ் பண்றது இல்ல, yarn அப்படியேவும் யூஸ் பண்றோம். எப்படின்னா ஸ்டிச்சிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய sewing thread and டிசைன்ஸ் போடக்கூடிய embroidery thread, அந்த சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ், ஓகே, ஒரு கம்பி மாதிரி இல்ல ஒரு கயிறு ரோப் மாதிரியாவும் அந்த yarns நம்ம பயன்படுத்துறோம். Yarns are produced in various sizes and textures and also vary in other characteristics. So yarn வந்து different sizesல, different texturesல, textures எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதோட ஃபீல், ஓகே, ரொம்ப ஹார்ஷான yarnsம் இருக்கு, ரொம்ப ஹார்டான yarnsம் இருக்கு, சாஃப்ட் yarns இருக்கு, ஓகே, ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் லூஸ் yarns இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ்லயும் நம்ம அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். பெர்ஃபார்மன்ஸ், end use and fabric care are influenced by these yarn characteristics.
ஸோ இந்த யானோட கேரக்டர் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த யானோட கேரக்டர்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்கோட கேரக்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. And fabric. So structure produced by interlacing yarns in the process such as weaving, knitting, or by binding fibers together to form a fabric. So fabric அப்படின்னா என்ன? நிறைய yarns interlace பண்றது மூலமா என்ன மெத்தட்ல பண்ணுவாங்கன்னா வீவிங்லயோ knittingலயோ yarn interlace பண்ணுவாங்க, அல்லது ஃபைபர்ஸை பைண்ட் பண்ணியும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக். ஸோ என்ன மெத்தட்ல நம்ம ஃபேப்ரிக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து we are classifying the fabric types. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்ன இதுல ஓவன், knitted, non-oven, these are the major types of fibers. இதுல ஓவன் ஃபைபர் தான் ரொம்ப அதிகமா நம்ம பயன்படுத்துறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாரி, ஷர்ட், பேண்ட், மேக்சிமம் மெட்டீரியல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஓவன், அதாவது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு வீவிங். லூம்ல இருந்துதான் அந்த ஃபேப்ரிக்கை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அந்த ஃபேப்ரிக் பேர் என்னது? ஓவன் ஃபேப்ரிக். இன்னொரு மெத்தட் knitting. knittingல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேப்ரிக்கை knitted ஃபேப்ரிக்னு சொல்லுவாங்க. அதுல 2 டைப்ஸ் இருக்கு, வார்ப் knitted ஃபேப்ரிக், வெஃப்ட் knitted ஃபேப்ரிக். அடுத்தது மூணாவது மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா நான் ஓவன். இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைபரை டைரக்டா ஃபேப்ரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. யான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இடையில கிடையாது. அதுல நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இருக்கு. அட்ஹசிவ் மெத்தட், நீடில் பஞ்சிங் மெத்தட், ஸ்டிச் பாண்டிங், தெர்மல் பாண்டிங், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நான் ஓவன் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட்ஸ். இது தவிர என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபேப்ரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா பிரைடிங், லேஸ், நெட், ஃபெல்ட். ஸோ இது என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Fabric. So woven fabric is composed of 2 basic series of yarn called warp and weft. So ஒரு woven fabric ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்கும் பாத்தீங்களா. ஸோ இதுல vertical series of yarns இருக்கு and horizontal series of yarns இருக்கு. ஸோ இதை இன்டர்லேஸ் பண்றது மூலமா நமக்கு ஃபேப்ரிக் கிடைக்குது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு வீவிங், இந்த ஃபேப்ரிக்கு பேரு woven fabric. So weaving is the interlacement of these yarns to form a fabric. So weaving அப்படின்னா என்னது? இந்த yarns இன்டர்லேஸ் பண்றது மூலமா ஒரு ஃபேப்ரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வீவிங்னு பேரு. இப்போ வந்து இதுல பாருங்க, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் is entirely different. So these fabric is known as knitted fabric. So here fabrics which are constructed by interlocking a series of loops of one or more yarns by hand or by machine are called knitted fabrics. So இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு yarn வந்து லூப் ஃபார்ம்ல இருக்கும். இந்த அடுத்தடுத்த லூப்ல வந்து இன்டர்லாக்கிங் பண்ணிருப்பாங்க. So interlocking of yarns அப்படின்றது woven fabric, interlacing of yarns அப்படின்றது woven fabrics, interlocking of yarns அப்படின்றது knitted fabric. So knitted fabricல there are 2 types I have already told. One is warp knitted fabric, another one is weft knitted fabric. So this is the first diagram is an example of weft knitted fabric and the second diagram is an example of warp knitted fabrics. So weft knitting இன்னொரு பேர் circular knitting machines, அதாவது அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய மெஷின் சர்க்குலராகவும் இருக்கலாம். நான் ஓவன் ஃபேப்ரிக்ஸ் நீங்க டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஆஃப் நான் ஓவன் ஃபேப்ரிக்ஸ். டிஷ்யூ பேப்பர், அதே மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய ஷாப்ஸ்ல வந்து பேக்ஸ் எல்லாமே இந்த நான் ஓவன் மெட்டீரியல் தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு மேனுஃபேக்சர். ஸோ அதனால இப்போ அதிகமா நான் ஓவன் ஃபேப்ரிக்ஸ் தான் பேக்கிங்ல அதிகமா இருக்குது. நான் ஓவன் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் வித்தவுட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வீவிங் knitting. வீவிங் knitting இல்லாம யானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாம நம்ம ஃபைபர்ல இருந்து டைரக்டா ஃபேப்ரிக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா that process is known as non-woven. Non-woven fabrics are made by pressing, bonding or interlocking fibers together directly without using yarns. So yarns யூஸ் பண்ணாம ஃபைபர்ஸை நம்ம பிரஸ் பண்றது மூலமாகவோ
பாண்டிங் பண்றது மூலமாகவோ ஃபைபர்ஸ் இன்டர்லாக் பண்றது மூலமாகவோ if you are manufacturing the fabric means that fabric is known as non-woven fabrics. And dyeing and printing. So ஒரு ஃபேப்ரிக் மேனுஃபேக்சரதோட அதோட ஃபங்க்ஷன் முடியுதானா கண்டிப்பா இல்ல. ஸோ வி ஹாவ் டு ஆட் சம் ஆஸ்தட்டிக் வேல்யூஸ், அதனால கலர்ஃபுல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக வி ஆர் டூயிங் சம் ப்ராசஸ். அது என்னன்னா டையிங் அண்ட் பிரிண்டிங். ஸோ இதை தவிர இன்னும் சில ப்ராசஸஸ் இருக்கு. வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல்ஸோட எலமெண்ட்ஸ், அதாவது ஃபைபர், யான், ஃபேப்ரிக். ஃபைபர்னா என்ன, types என்ன, what is yarn, what are the types, what is fabric, what are the types of fabric. Okay, the next class we will discuss about what are the processes involved after fabric manufacturing. Fabric manufacture பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன process இருக்குன்றத next videoல பார்க்கலாம்.